लूका की अंजील 5 बाब पहली आयत से, और इस बात पर गौर करेंगे कि वंडर्स ऑफ हैविंग जीसस इन द बोट। कश्ती में मसीह हो तो उसके हैरान कुन काम, अजीब काम। लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल ढो रहे थे। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हैरान कुन वाकया। ये सारा वाकया हिस्टोरिकल हुआ। यीशु मसीह का फजल, उसका इख्तियार, उसकी कुदरत, इंसान की बेबसी की तस्वीर। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये प्रोफेशनल माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कुछ हाथ ना आया। दिन चढ़ गया तो कश्ती किनारे पर आ गई, और एक अजीब समा सुबह कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए, क्योंकि उसके कलाम में जिंदगी लोगों को मिलती थी। खुदावंद का कलाम, इसमें जिंदगी है, ताजगी है, खुदा का इल्हाम है, खुदा का दम है, इसलिए यह जिंदा करता है। और बहुत बड़ी भीड़ मसीह का कलाम सुनने के लिए आ गई, और वो मसीह पर गिरे पड़ते थे। हर एक
اس کو قریب سے سننا چاہتا تھا, چھونا چاہتا تھا, برکت پانا چاہتا تھا. اور وہ اتنا اس پر گر رہے تھے کہ مسیح کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا. پیچھے جھیل تھی, آگے بھیڑ تھی لوگوں کی. تو خداوند نے 2 کشتیاں دیکھی, ان میں سے ایک شمعون کی. مسیح اس میں بیٹھ گیا اور پترس کو کہا کہ اب ذرا تھوڑا سا اس کو ہٹا لے. اور ساری بھیڑ جو ہے وہ جھیل کے کنارے پر کھڑی ہے اور خداوند یسوع مسیح کشتی میں سے کلام کر رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ پترس کیا سوچ رہا تھا. اب غور کیجئے اس کی حالت کہ یہ شخص نائٹ ڈیوٹی کے بعد ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا. اور وہ لفظ جو لکھا ہے کہ ہم نے ساری رات محنت کی, کوپیاؤ لفظ ہے محنت کے لیے, گریک ورڈ. اس کا مطلب ہے اتنی محنت کہ آدمی کام کر کر کے تھک جائے, ایگزاسٹ ہو جائے, اس میں طاقت نہ رہے. اتنی محنت کہ یہ تھک چکے تھے, ہمت نہیں تھی, ناکام ہو گئے. اور اب یہ اپنے جال دھو رہے تھے, کیونکہ گندے جال نہیں رکھتے ورنہ وہ سخت ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. اس حالت میں ایک شخص آ جاتا ہے اس کی کشتی میں, اور اس کشتی کو خداوند استعمال کرتا ہے کلام کے لیے, اپنی بادشاہی کے لیے. لیکن پترس اریٹیٹ نہیں ہوا. یہ پہلا رسپانس اس نے دیا. اس سارے واقعے کے اندر خدا کی حرکت بھی ہے, اس کی جنبش بھی ہے, اس کا کام بھی ہے, اور انسان کا رد عمل بھی ہے, اس کا رسپانس بھی ہے. دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ خدا اکیلا ہی کام کرے گا. ہاں وہ کر سکتا ہے, بہتر کر سکتا ہے, ہمارے بغیر کر سکتا ہے. اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا کسی انسان کی مدد کے بغیر, کسی فرشتے کی مدد کے بغیر. اس نے کلام کیا, اس نے بول دیا, اور وسیع کہکشائیں اور سمندر اور پہاڑ یہ سارے وجود میں آ گئے. خدا کی صنعتیں اور اس کا کام کامل ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن somehow اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انسان کے ساتھ مل کر کام کروں گا. یہ اس کی بادشاہی کا اصول ہے. اور لکھا ہے ایک جگہ پر کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا بھید اپنے نبیوں پر ظاہر نہ کرے, انسان کو نہ لے لے. وہ کچھ نہیں کرتا, یہ اس کا اصول ہے. شاید اس لیے بھی ہے کہ ہم جب اپنے باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم اس کی نیچر سے واقف ہوتے ہیں, ہم اس کے قریب آتے ہیں, ہم گرو کرتے ہیں, ہم بالغ ہوتے ہیں, ہم مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے وہ چاہتا ہے کسی طرح کا ہی ہو, ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کام کریں. مجھے یاد آ گئی ایک بات, شاید پہلے بھی میں نے شیئر کی ہو. ہمارا بیٹا رچرڈ, وہ 2.5-3 سال کا تھا. میں باہر سے اندر آیا تو اپنے شوز میں پالش کرنا چاہتا تھا. شوز تھے براؤن رنگ کے, میں کڈی پالش تے برش تے ٹاکیاں کپڑا اس کو میں نے صاف کیا اور میں پالش کر رہا تھا. تو یہ رچرڈ آ گیا, کہتا پاپا آئی وانٹ ٹو پالش اٹ. میں کہ یار تو رہنی دے تو چنگا ہے. نو, آئی وانٹ ٹو پالش اٹ. میں نے جوتی بھی پکڑا دی اور میں کہا لو جی پاجی تسی کر لو. اس نے بلیک پالش لی, براؤن جوتیوں پر ساری رگڑ کے مل دیتی, اور بڑا وہ خوش, کہتا یو سی پاپا ہاؤ گڈ جاب آئی ڈیڈ.
میں نے کہا میں ساری کپڑے بھی خراب, جوتی بھی خراب, لیکن اس کے اندر میں نے اس کو شاباش دی. میں نے کہا ویل ڈن, بڑا ہی اچھا کام کیا ہے. اور وہ ایسے چل رہا تھا کہ آئی ہیو ورکڈ ود مائی فادر. کام تو ٹھیک نہیں, لیکن اس کے اندر کانفیڈنس, گروتھ, باپ کے ساتھ کام کرنے کی خوشی, کردار سازی, اس کے اندر میچیورٹی. میں اس سے خوش تھا کہ اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے. آسمانی باپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کام کریں. وہی سے یس, ٹیک مائی بوٹ, میرے جال لے, میری کشتی لے, میرا جو کچھ ہے لے, میں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری شادمانی, اس میں ہماری گروتھ. اور وہ ایماندار جو خدا کے ساتھ کام نہیں کرتے, وہ روحانی طور پر ترقی بھی نہیں کرتے, آگے بھی نہیں بڑھتے, سال بسال جیسے وہ تھے ویسے ہی رہتے ہیں, لیکن کوئی ترقی نہیں. لیکن پترس نے رسپانس دیا کہ مسیح کشتی میں آ گیا, اور اس نے نہیں سوچا پتہ نہیں کلام کا اثر ہو گیا جو وہ مسیح دے رہا تھا. ہمیں نہیں پتا اس کا ٹاپک کیا تھا, وہ کیا باتیں کر رہا تھا, لیکن ساری بھیڑ خاموشی سے مسیح کا کلام سن رہی تھی, اور پترس بھی سن رہا تھا. تھکا ہوا شخص, ہارا ہوا شخص, نو انکم, بیٹھا ہوا ہے اپنی بدترین حالت میں, لیکن کلام سن رہا ہے. کلام میں اس کو امید مل گئی, روشنی مل گئی, زندگی مل گئی, اسی حالت میں جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن خداوند بھولا نہیں ہے, صرف اس کی کشتی کو استعمال نہیں کیا. ہی ریممبرڈ کہ دس گائے ہیز نو انکم, انہیں گھر بھی جانا ہے, اس کے پاس کوئی مچھلی نہیں, یہ پروفیشنل لوگ ہیں, یہ ان کی روٹی ہے, یہ ان کا بزنس ہے, ان کے پاس کوئی مچھلی نہیں. کلام کرتے ہوئے یسوع بھولا نہیں ہے. اور میری بہن, میرے بھائی, یسوع ناصری تیری خالی کشتی کو بھی نہیں بھولتا. وہ جانتا ہے تجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور وہ تیرا خیال کرتا ہے. تیری ضرورتیں پوری کرنا ہمیشہ وہ یاد رکھتا ہے. He never forgets. اب بھیڑ تو فارغ ہو گئی, ایونجلزم ہو گئی, اب خداوند ڈسائپلشپ کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی بڑی ضروری ہے. 1-to-1 پیٹر اینڈ جیسس. ڈسائپلشپ ہمیشہ 1-to-1, انٹیمیٹ ریلیشنشپ, ڈائریکٹ خطاب, زندگی کو ٹٹولنا. پترس گہرے میں لے چل. انہوں نہیں پتہ لگا کہ کی ہو رہا ہے. وہ ایک دم گہرے ایسے جیسے کلام کی اتھارٹی اتنی تھی, وہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکا. حیران ہے مسیح کے کلام سے کہ یہ میری کشتی میں آ گیا ہے, اس کا کلام ایسا ہے, اس میں زندگی ہے. نالی گیرج ٹھا کر کے لے گیا. مجھے نہیں پتا کہ بھیڑ چلی گئی تھی یا ابھی کھڑی تھی یا واچ کر رہی تھی, کیا ہو رہا تھا, آئی ڈونٹ نو. اور خداوند اس کو کہتا ہے یہاں اپنے جال ڈال دو. ایتھے پترس بول ہی پیا, کہتا ہے اے صاحب ہم تو ساری رات یہاں پر محنت کرتے رہے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں, یہاں کوئی مچھلی نہیں ہے. اینڈ وی آر دی پروفیشنل فشرمین. ہم پیشہ ور لوگ ہیں, ہم اس بزنس میں ہیں, یہ ہماری روٹی ہے, ہم اس جھیل کا چپا چپا جانتے ہیں. ہیئر وی ہیو ورکڈ ہارڈ. یہاں کوئی مچھلی نہیں ملی, لیکن شکر ہو پترس کے لیے کہ وہ کہتا ہے میں تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں. اچھا پھر خداوند اور انسان اکٹھے, جال پترس کا ڈالنا پترس نے,
काम पतरस का ये नहीं हुआ आज के पेंटिकॉस्टल्स की तरह यीशु के नाम में कश्ती मछलियों से भर जाए। असी ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। नो, जाल डालो, वर्क हार्ड, रिस्पॉन्स दो, काम करो, मेरे साथ करो। जाल तुम्हारा डालोगे भी तुम, मौजज़ा मेरा, प्रोविजन मेरी, ताकत मेरी, इख्तियार मेरा, कुदरत मेरी, मछली मैं डालूंगा। जालों के अंदर डालना तुम्हारा काम, गवाही देना तुम्हारा काम, अंजील लेकर जाना तुम्हारा काम, लोगों को मिलना तुम्हारा काम, दुआ करना तुम्हारा काम। लेकिन लोगों को जीतना, उनकी रूह के अंदर आना, ईमान मुंतकिल करना, उनको कायल करना, उनको अपनी बादशाही में लाना, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा और ये तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा ताकि तुम भी जानो कि मैं कौन हूं। तेरे कहने पर जाल डालता हूं, जाल सुट देता। और फिर एक मौजज़ा हो गया, जाल सारे का सारा मछलियों से भर गया और मोटी मोटी ताज़ा ताज़ा सेहतमंद जाल फटने लगे और इतना भर गया कि वो अकेला खींच ही नहीं सका। यहां पर एक प्रोफेटिक मैसेज गौर से सुन लीजिए। यहीं इस झील में, इस मुल्क में हम बड़े सालों से काम कर रहे हैं, शायद कोई मछली हाथ नहीं आई, कोई बड़ा रिवाइवल, कोई बड़ी तसल्ली, कोई बड़ा मौजज़ा जिससे ये मुल्क छुआ जाए आज काम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन आ गया है, आ रहा है, सुबह होने वाली है कि तुम जाल डालोगे। हालेलुया, तुम जाल डालोगे और पाकिस्तान से वो मछलियां इस जाल के अंदर आ जाएंगी जिनका तुम यकीन नहीं कर सकते थे कि ये भी खुदा की बादशाही में आ जाएंगे। हालेलुया, ये मैसेज मेरे दिल पर है आज सुबह। है फेथ, ईमान रखिए, जाल डालिए, गहरे में ले जाइए, जो यीशु कहता है कीजिए। अरे ईमान नहीं है, मेहनत की है, कुछ नहीं है, ये बांझ है, इथे काम नहीं हो सकता। हम बातें सुनते हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मसीह यीशु जिसने पाकिस्तान के लिए सलीब पर अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठा है, उसके पास एक मंसूबा है इस मुल्क के लिए और बहुत सी मछलियां हैं। हालेलुया, मुझे याद आ गई, शामीरा मेरा इलाका है। आप में से कोई है जो वहां पर गया है कभी? एक अच्छा है कम। इन्हें पूछ लें कि वो रहने की जगह है। मैं वहां रहता था। कभी कभी हमारे इलाके के गरीब तरीन लोग हमें कहा करते थे, ऐ बड़े गरीब ने। दिस इज हू वी वर। वहां पास्टर याकूब पाल आकर मीटिंग्स किया करते थे। उन्होंने हमारे इलाके में दाखिल होना और गीत शुरू कर देना, शाफी आ गया नहीं मेरा शाफी आ गया। वो इतना गाते थे ते नाल बच्चों ने रल जाना, बंदियां ने रल जाना, वो जुलूस बन जाना। किसी ने ढोलक ले आनी, बजानी शुरू कर देनी। हम पूरे इलाके के अंदर शाफी आ गया नहीं मेरा शाफी आ गया, और लोगों ने कहना और शाफी आ गया जी। पास्टर साहब का नाम शाफी डाल दिया कि शाफी आ गया। उन्होंने अनाउंस करना फलां जगह पर मीटिंग होगी। हर हफ्ते, कई महीने, कई साल वो जाल डालते रहे, मेहनत करते रहे, बहुत कुछ हुआ। इन इलाकों के अंदर वो काम करते थे। एक दिन एक भाई ने उसको कहा, पादरी साहब तुसी इत्थे साइयां च, उन्हें तो ना फर्क लिया, उनमें पुल पुट ते लेना नहीं चाहता। मेरे हाल तुसी समझ गए होगे।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ नहीं पता, इत्थे कुछ नहीं। फास्टर यकूब पाल के अंदर एक आग थी। कहता है नो, मुझे खुदा कह रहा है यहाँ पर बड़े बड़े खादिम पैदा होंगे, और जब तक वो पैदा नहीं हो जाते मैं इस इलाके में आता रहूंगा। मैं शुक्र करता हूं उस खादिम के लिए जिसने इंसान की बात नहीं मानी, बल्कि वो अपनी विजन की पैरवी करता रहा और जाल डालता रहा। हम एक दिन इबादत में चले गए, वहां से बड़े बड़े खादिम निकले, बड़े बड़े खादिम निकले। उनमें से एक नाम, ये हमारे साथ वाला मोहल्ला उमरपुरा, पादरी हिस्किल सरोज भी वहीं से निकले, भाई यूनुस सागर वहीं से निकले। और भी वो बड़े गीत लिखते थे, रेडियो प्रोग्राम में वो पायनियर थे पाकिस्तान के अंदर। और भी बड़े नाम हैं, मैं आपको बता सकता हूं। एक मीटिंग उन्होंने की और वहां पर कुछ स्वीडिश में आ गई, गोरे अंग्रेज लोग। हम इतने जाहिल थे, अपनी जहालत की और शर्मिंदगी की बात बता रहा हूं। असी मेहमानों ही वेखण लई मीटिंग च टुर गए कि ये क्या है। ते असी छोटे छोटे बच्चे सा उदों, हम ना जहां वो कुर्सियों पर बैठी थी कोल करके बह गए और उनको देखते ही रहे कि ये क्या है, कभी अपनी जिल्द को कभी इनकी तरफ, कि ये कौन है। इन जहालत के मारे इलाकों में खादिम काम करते रहे। इसी तरह जैसे जामिरा से लोग निकले, पूरे पाकिस्तान से चर्च मिशनरी बहुत से लोग काम करते रहे हैं, थक गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरी रूह के अंदर एक रोशनी, एक विजन है। इसी मुल्क में जहां सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया, मसीह के कहने पर जाल डाले जाएंगे और जाल के अंदर मछलियां ही मछलियां होगी और एक अजीम रिवाइवल, एक बेदारी। हालेलुया। बड़ा कहौल घेर लाए, जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, कम हेल्प अस। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। शमौन पतरस अब खुदावंद उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। पता नहीं लोग खुश होंगे, वाओ व्हाट एन इनकम, आज कैसा बिजनेस हुआ, आज कितनी मछलियां पकड़ी, आज तो मार्केट ही हमारी इस तरह की मछली मार्केट में है ही नहीं, वाह व्हाट अ कैच। कई ईमानदार इथों दी करी रहिंदे ने, मिनिस्ट्रियां खुल जाती। आज का दौर होता तो जनाब फेसबुक पर सेल्फियां, पिक्चर्स, शुरू हो जाता बिजनेस, मिनिस्ट्रीज, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल शुरू हो जाती। लेकिन नो, पतरस, पता नहीं क्या प्रेजेंस उस कश्ती में, उसने मछलियों की बजाय यह सोचना शुरू कर दिया, हु इज दिस मैन, ये कौन है। इसकी प्रेजेंस, यहां कदूसियत, कश्ती में जलाल, कश्ती में पावर, कश्ती में इख्तियार, कश्ती में सुपरनेचुरल, कश्ती में मोहब्बत, कश्ती में फजल, कश्ती में आसमान उतर आया है। कौन है ये आदमी। आज मेरी कश्ती वो नहीं है।
इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट बोट। उससे कुछ बन नहीं पड़ा और लिखा है वो उसके पांव में गिर पड़ा। क्या सीन है। और उसकी कुदूसियत इतनी शिद्दत से, पाक जलाल, कांपने लगा, तड़पने लगा। उस पर अपना आप भी जाहिर हुआ कि मैं कौन हूं, मेरे सिंस। जितना बंदा खुदा की कुर्बत में जाए वो उतना ही महसूस करता है कि मैं कितना बुरा, कितना गुनाहगार हूं। यशाया का हवाला 6 बाब में आपको याद होगा। खुदावंद को कहता है अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ऐ खुदावंद मुझसे चला जा। मतलब यह कि मैं तो इस लायक नहीं, तेरी हुजूरी ऐसी है कि मुझ जैसा नापाक शख्स, गुनाहगार शख्स, मैं इस काबिल नहीं कि तेरी कदमों में, तेरी हुजूरी में रहूं। मुझसे चला जा। आई एम अ सिंफुल मैन। मैं गुनाह आलूदा हूं, मैं अच्छा नहीं। इकरार, ब्रोकननेस, शिकस्ता रूह, हलीमी, टूट गया पतरस। यह वो लम्हा था जब पतरस के अंदर एक रसूल ने जन्म लिया। शिकस्तगी, आंसू, ब्रोकननेस। कई आदमी हैं उन्हें इस शिकस्तगी का कभी इल्म नहीं हुआ। दे डोंट नो। वो कभी रोए नहीं, कभी मातम नहीं किया, कभी फेस टू फेस यीशु मसीह से उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। खुदावंद ने उसको कहा, ए पतरस, खौफ न कर। बस आज काम हो गया है। अब से, नाउ, अब से ब्रोकननेस जहां पर है, शिकस्ता रूह खुदावंद की कुर्बानी है। शिकस्ता रूह, क्या मेरी रूह शिकस्ता, मेरा दिल खस्ता, मेरी स्पिरिट हम्बल, हलीम, या मैं मगरूर हूं? मुझे हलीम होना आता नहीं, इसलिए खुदा की बादशाही की बरकतें भी तेरे पास नहीं हैं। तेरे पास मछलियां होंगी, लेकिन ब्रोकननेस ऑफ द स्पिरिट। यीशु मसीह ने कहा, अब से तो आदमियों का शिकार करेगा। दैट इज द होल पॉइंट। लूका ने भी यह तहरीर किया, मसीह ने भी यह काम किया। उधर भीड़ है इंसानों की, इधर मछलियों की भीड़ लगी हुई है। इनमें मैसेज है कि जिस तरह ये मछलियां आई हैं तेरी मिनिस्ट्री में, जब तू निकल आएगा, तेरी मिनिस्ट्री में thousands and thousands and thousands of people, they will be caught, बादशाही के जलाल में आ जाएंगे और तू आदमियों का शिकार करेगा। हिस्ट्री बदल गई पतरस की। हम थे उधर इस झील में। वो जो पतरस का घर साथ ही है झील के, कफरनहूम है इलाके का नाम। वो इस्राएल की हुकूमत ने वहाँ पर एक बहुत बड़े शीशा लगा कर ना, तो वो सारे घर प्रिजर्व कर लिए हुए हैं और टूरिस्ट्स आकर देखते हैं। और पतरस का बड़ा एक मुजस्मा वो इस गनीसरत की, गलील की झील, एक ही नाम है, 3-4 नाम है एक ही झील के, वहाँ पर लगा हुआ है। और लोग आकर पतरस को देखते हैं। कहाँ मछलियाँ पकड़ने वाला एक आम सा आदमी, क्या मसीह कश्ती में आ गया है। सारा कुछ ही बदल गया है। एक अजीब सी कॉल उसके पास आ गई और वो कश्तियां ले आए किनारे पर। और यहां लिखा हुआ है, और वो सब कुछ छोड़कर, कैन यू इमेजिन, वो किसके पीछे हो लिए?
مسیح کے او گئی جے کشتی بھی، بزنس بھی، پیرنٹس بھی، فیملی بھی، خزانے بھی، انکم بھی، سارا کچھ لیفٹ اٹ دیئر. اب ایک اور چیز ان کو مل گئی ہے، اور وہ چیز خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اب سے میں اس کی پیروی کروں گا. مچھلیاں، ماہی گیر وہ بنتے ہیں جو مسیح کی پیروی کرتے ہیں. اور کیسا خداوند نے اس شخص کو سر بلند کیا، سرفراز کیا ساری دنیا کے اندر. آج لاکھوں لوگ ہیں جن کے نام ہی پیٹر ہیں. دسو، نام رکھے ہوئے ہیں پیٹر. وہ کدی پیٹر دیکھا بھی جے؟ نو. پیٹر کیا برکت خدا نے اس کو دے دی. اور مچھلیوں سے بھی ایک بڑا خزانہ یسوع مسیح ناصری. وہ لوگ جو مسیح کو سب سے بڑا خزانہ مان لیتے ہیں. وہ ہے نا ایک آدمی، وہ کس کی تلاش میں تھا؟ وہ جا رہا تھا آسمان کی بادشاہی. اس شخص کی مانند ہے جسے کھیت میں ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا. اور لکھا ہے وہ خوشی کے مارے جا کر اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور جا کر اس خزانے کو خرید لیا. آسمان کی بادشاہی خزانہ ہے. آمین. اور یہ خزانہ ان کا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہاں پر ہے، اسی مچھیاں بھی نہیں چھڑ دے، وہ بھی نال ہی چکیاں ہوندیاں ہیں اور مسیح کی پیروی بھی کرتے ہیں. مچھلیاں تلکویاں ڈگ پیندیاں، ہم پھر ان کو پکڑتے ہیں. مسیح ادھر جا رہا ہے، ہمارے دل دو طرف ہیں. ہم دونوں دنیایں مانگتے ہیں، لیکن مچھلیاں دینے والا، کشتیوں کا مالک، جالوں کا مالک، ساری کائنات کا مالک، جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ہیلیلویا. آؤ شکر گزاری کرو، آؤ اس کی پیروی کرو، آؤ سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لو. سنگل ہارٹڈ، سنگل مائنڈڈ. اپنے آپ کو پیش کرو. اے خداوند میری کشتی میں آ جا. آج تیری کشتی خالی ہے، آج تو تھکا ہوا ہے، آج تو بے دل ہے پترس کی طرح. لیکن مسیح کشتی میں آئے تو بھرپور ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، شکستگی آ جائے گی، خزانے آ جائیں گے، مچھلی آ جائے گی، خداوند کی شاگردیت آ جائے گی. آؤ اس کی پیروی کے لیے اپنا آپ اس کو دے دیجئے. ہیلیلویا. سب اپنا دل اونڈے لیے خداوند کے حضور میں.